Hello students, welcome back to my channel JP Physics. In last lecture we have discussed about perpendicular axis theorem and the concept radius of gyration. In this lecture we are going to do two expressions, angular momentum and torque of a rotating body. Linear motion मध्ये आपण एक टर्म बघितली होती, that is linear momentum. It is denoted by P and formula for linear momentum was mass into velocity, that is amount of motion possessed by the body. It is given by the formula or the product of mass and velocity. When we consider rotating body, when we consider rotational motion, the analogous quantity for this linear momentum, we are going to see the angular momentum. That angular momentum is denoted by letter capital L, angular momentum, that is L. This angular momentum can be explained when we are going to consider rotational motion of the body. If this expression is asked in exam, it will ask for 2 or 3 marks. 2 किंवा 3 मार्काला हा प्रश्न तुम्हाला येईल. प्रश्न कसा असेल, derive the expression for angular momentum when a body is rotating, or find the expression for angular momentum of a rotating body. For that expression, we have to consider one body which is rotating about an axis passing through this point O. Let omega be the angular velocity of this rotating body, and from this body we are going to consider the different mass elements or small mass particles, that is m1, m2, and let us consider m3, which are present at distance r1, r2 and r3 from the axis of rotation, right? जसं आपण मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा फॉर्म्युला डिराइव्ह केला होता कायनेटिक एनर्जीच्या फॉर्म्युला म्हणून, रोटेशनल कायनेटिक एनर्जीचा ज्यावेळी फॉर्म्युला डिराइव्ह केला होता त्यावेळी आपण अशीच एक रोटेटिंग बॉडी कन्सिडर केली होती, ज्याच्यामध्ये आपण नंबर ऑफ मास एलिमेंट्स कन्सिडर केले होते. फ्रॉम दॅट मास दॅट होल मास ऑफ द बॉडी गेट फॉर्म, दॅट इज इफ दिस कॅपिटल एम इज द मास ऑफ होल बॉडी, फ्रॉम दॅट ओनली वी आर गोइंग टू कन्सिडर m1, m2, m3, राईट? लक्षात येते का? आपण एक बॉडी कन्सिडर करायची जिचं मास असेल कॅपिटल एम, पण ती बॉडी m1, m2, m3 अशा नंबर ऑफ मास एलिमेंट्सने तयार झालेली असेल. त्यातलेच आपण 3 मास कन्सिडर केलेले आहेत, पार्टिकल कन्सिडर केलेले आहेत, ज्यांचं डिस्टन्स ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासून किती आहे, r1, r2, r3. लेट अस कन्सिडर लिनियर वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल. सी, tangential velocity, perpendicular, right one. This is linear velocity of this particle, that is v1. If I consider velocity of this particle, that will be v2, and for this it will be v3, and so on. Number of particles will be there. We are going to consider only these 3 particles, these 3 masses m1, m2, m3, which are present at distance r1, r2, r3 from the axis of rotation, and let v1, v2, v3 be the linear velocities of the particle. You have to write all these things initially. ज्यावेळी तुम्ही याचं एक्सप्रेशन करणार आहात त्यावेळी तुम्ही या सगळ्या गोष्टी पहिल्यांदा मेन्शन करणं गरजेचं आहे. नाउ वी नो दॅट P is equal to mass into velocity, and what is the relation between this angular momentum and linear momentum? You know that relation in 11th also. L is equal to r bar cross P bar. This angular momentum is nothing but moment of momentum. Angular momentum लाच काय म्हटलं जातं, moment of linear momentum. This is momentum arm, right? Moment of linear momentum, that is L bar is equal to r bar cross P bar, right? So by using this formula initially, we are going to derive the expression for angular momentum in terms of moment of inertia. मास साठी अनालॉगस क्वांटिटी आपण रोटेशनल मोशन मध्ये काय घेतो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आपण लास्ट लेक्चर मध्ये बघितलेलं आहे, प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये, ही अनालॉगस क्वांटिटी फॉर मास इन अँग्युलर मोशन और इन रोटेशनल मोशन, इट इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I, right one. When we consider mass in linear motion,
we are going to consider moment of inertia in angular motion or rotational motion. So here we are going to derive the expression for this angular momentum in terms of moment of inertia, as this angular momentum is analogous quantity for this linear momentum in rotational motion. रोटेशनल मोशन मध्ये मास साठी असलेली अनालॉगस क्वांटिटी जशी इनर्शिया आहे तशी अँग्युलर मोमेंटम ही अनालॉगस क्वांटिटी आहे लिनियर मोमेंटम साठी कशामध्ये रोटेशनल मोशन मध्ये. जिथं आपण लिनियर मोशन मध्ये मास घेणार असतो तिथं आपण रोटेशनल मोशन मध्ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया घेतो. तसंच जिथं आपण लिनियर मोशन मध्ये लिनियर मोमेंटम घेतो तसं रोटेशनल मोशन मध्ये आपण काय घेणार आहे अँग्युलर मोमेंटम घेणार आहे. Right one. So we are going to derive the formula for this angular momentum in terms of moment of inertia. कारण linear momentum चा फॉर्म्युला कशाच्या फॉर्मॅट मध्ये आहे मासच्या मास इनटू वेलोसिटी. सिमिलर टू दॅट अँग्युलर मोमेंटमचा फॉर्म्युला जर आता आपल्याला मिळत असेल किंवा मिळणार आहे तो कशाच्या फॉर्मॅट मध्ये मिळणार आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. Analogous to mass there will be moment of inertia. So let us see what is that formula, what will be the expression for that formula. Okay. So, if I consider mass as m1, m2, m3, what I can write? L1 is equal to R1 P1, L2 is equal to R2 P2, L3 is equal to R3 P3 and so on, right? But we know that what is P? P is nothing but mass into velocity. So, L1 will be R1 m1 v1. समजते का बघा. L चा फॉर्म्युला काय आहे R इंटू पी आहे बरोबर. पण P चा फॉर्म्युला काय आहे मास इंटू वेलॉसिटी आहे. मग m1 या पार्टिकल साठी जर मला हा फॉर्म्युला लिहायचा असेल तर मी कसा लिहिणार L1 इज इक्वल टू R1 m1 v1 राईट. L2 इज इक्वल टू R2 m2 v2. L3 is equal to R3 m3 v3. Right? Okay. So now another relation we know for this linear motion, that is V is equal to R omega. V is equal to R omega. So by using this we can write all these values of L1, L2, L3 as R1 m1. In place of V1 I can write R1 omega. See, omega, that is angular velocity for this whole rotating body will be constant. Omega is not going to change. Omega change होणार नाही आहे. सांगितले मी याच्यापूर्वी पण हे एक्सप्लेन केलेलं आहे. एखाद्या बॉडीची अँग्युलर वेलोसिटी चेंज होत नाही जोपर्यंत आपण तिचा प्लेन चेंज करत नाही. मोशन जो प्लेन ज्या प्लेन मध्ये ती मोशन मध्ये आहे तो प्लेन जोपर्यंत चेंज होत नाही तोपर्यंत ओमेगा चेंज होणार आहे का नाही होणार आहे. त्यामुळे ओमेगा कॉन्स्टंट राहणार आहे बरोबर. पण प्रत्येक मासचा जे डिस्टन्स आहे ते वेगळं वेगळं असणार आहे. प्रत्येक मास वेगवेगळा असणार आहे बरोबर. लिनियर वेलोसिटी पण वेगवेगळी असणार आहे बरोबर. पण डिस्टन्स वेगळा असल्यामुळं आणि ओमेगा कॉन्स्टंट असल्यामुळं व्हीचा फॉर्म्युला आपल्याला काय लिहावा लागेल R1 ओमेगा R2 ओमेगा R3 ओमेगा राईट. नॉट ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3. ओमेगा इज नॉट गोइंग टू चेंज. ओमेगा चेंज होत नाही. त्यामुळे L2 ची व्हॅल्यू काय येणार L2 इज इक्वल टू R2 m1 R2 इंटू ओमेगा and so on. So what will be the total momentum of the body? L is equal to, if L is the angular momentum of rotating body, that whole body, then L will be L1 plus L2 plus L3 and so on. So L1 will be R1 into R1, that will be R1 square. This M1 will be as it is R1 square m omega plus R2 square, sorry, here m1 will be there, R2 square m2 omega plus R3 square m3 omega and so on. So omega omega omega, that will be constant. So I can write m1 R1 square plus m2 R2 square plus m3 R3 square plus and so on, and common term will be omega. So what is this?
This is nothing but summation mi ri square. And what is summation mi ri square? It is nothing but the moment of inertia of the body. What is the formula for I? I is nothing but mr square. Here m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square means all this term if you add, then you will get the moment of inertia of that whole body. Therefore, that moment of inertia I will denote by I, and L will be I omega. So what is the relation between relation of that angular momentum in terms of moment of inertia is nothing but L is equal to I omega. See here, P is equal to mass into velocity, that is mv, and we get the relation for angular momentum as L is equal to I omega. Now observe this relation. Here in linear motion there is a mass. In angular motion or rotational motion there is a moment of inertia. In linear motion there is a linear velocity. In rotational motion there is a angular velocity. That is P is equal to mass into velocity. L is equal to I omega. जिथं जिथं मास ही टर्म असेल तिथं तिथं काय येणार मोमेंट ऑफ इनर्शिया. जिथं जिथं लिनियर वेलोसिटी असेल तिथं काय येणार अँग्युलर वेलोसिटी ओमेगा. Okay, so L is equal to I omega. This is the relation for angular momentum of rotating body in terms of moment of inertia. Moment of inertia च्या फॉर्मॅट मध्ये angular momentum चा असणारा फॉर्म्युला काय असेल? L is equal to I omega. हा जो फॉर्म्युला आहे R bar cross P bar, that is RP. L is equal to RP, that is moment of linear momentum. This is also formula for angular momentum. पण हा फॉर्म्युला मोमेंट ऑफ इनर्शियाच्या फॉर्मॅट मध्ये नाही आहे, किंवा जो फॉर्म्युला अॅनालॉजी दाखवत नाही कुणाची, मासची आणि इनर्शियाची, किंवा मासला अॅनालॉगस क्वांटिटी जर इनर्शिया असेल तर त्याचा फॉर्म्युला अँग्युलर मोमेंटमचा इन टर्म्स ऑफ इनर्शिया काय आहे हे दाखवण्याचं काम हा फॉर्म्युला करतो. दॅट इज L इज इक्वल टू I ओमेगा. जिथं एखाद्या न्यूमरिकल मध्ये ज्या फॉर्म्युलाची गरज असेल त्या फॉर्म्युलाचा तुम्हाला यूज करावा लागेल. म्हणजे समजा काही फॉर्म्युलामध्ये हा फॉर्म्युला वापरावा लागेल, काही एक्झाम्पल मध्ये सॉरी L इज इक्वल टू RP. पण काही न्यूमरिकल्स मध्ये तुम्हाला हा फॉर्म्युला यूज करावा लागेल. दॅट इज L इज इक्वल टू I ओमेगा. यू गॉट दिस एक्सप्रेशन. दिस एक्सप्रेशन कॅन बी आस्क्ड फॉर 2 to 3 marks. Derive the expression for angular momentum of rotating body. Also they can ask derive the expression for angular momentum in terms of moment of inertia. For that you have explained all this body structure. That is, let us consider a body of mass m, also the axis of rotation passing through the point O. This body is rotating with angular velocity omega. Let us consider mass particles or mass elements m1, m2, m3 at distance r1, r2, r3 moving with linear velocity v1, v2, v3 respectively as shown in figure. एवढ्या सगळ्या गोष्टी, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला पहिल्यांदा इंट्रोडक्शन मध्ये मेन्शन करायच्या आहेत. आणि मग वी नो दॅट P is equal to mv, L is equal to R into P, that is R bar cross P bar, and write all these things, all these terms, and you will get the final relation, that is L is equal to I omega. ठीक आहे, हे डेरिवेशन लक्षात आले? काही डाऊट असेल तर कमेंट करा, मी त्याचे आन्सर्स तुम्हाला देत जाईन. आपण दुसरं एक्सप्रेशन याच्यानंतर लगेचच बघणार आहे. ते दुसरं एक्सप्रेशन आहे एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क. याच्यावर सुद्धा तुम्हाला एक्झामला 2 किंवा 3 मार्काला प्रश्न येऊ शकतो. एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी. डायग्राम बदलत नाही या कुठल्याच एक्सप्रेशनसाठी. ज्यावेळी तुम्ही कायनेटिक एनर्जीचं एक्सप्रेशन केलं होतं, रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी, दॅट इज 1/2 I ओमेगा स्क्वेअर, त्यावेळी पण याच पद्धतीने आपण डायग्राम ड्रॉ केली होती. ऍक्सिस ऑफ रोटेशन मधून जाणारा, एका पॉइंट मधून जाणारा ऍक्सिस ऑफ रोटेशन दाखवलेला होता. ओमेगा ही अँग्युलर वेलॉसिटी घेतली होती. असेच 3 मासेस आपण डिनोट केले होते, बरोबर आहे. आता या केसमध्ये ज्यावेळी तुम्ही एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क करणार आहात, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क दॅट इज टाऊ इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. टाऊचं पण एक्सप्रेशन, टॉर्कचं पण एक्सप्रेशन आपल्याला इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया करायचं आहे. आता या डायग्राम मध्ये एक चेंज तुम्ही करू शकता.
इथं जिथं V1, V2, V3 या टर्म दाखवलेले आहेत तिथं तुम्ही फोर्सेस दाखवू शकता. F1, the force acting on this mass M1, force acting on this mass that is F2, and on M3 you can show the force F3. But diagram is not going to change. Diagram अशीच राहील. R1, R2, R3, M1, M2, M3, V1, V2, V3 पण इथं दाखवू शकता आणि त्याच डिरेक्शन मध्ये तुम्ही फोर्सेस डिनोट करणार आहात. F1, F2, F3 म्हणजे लिनियर मोशन मध्ये त्या लिनियर मोशनला रिस्पॉन्सिबल असणारा जो काही फोर्स आहे तो काय आहे F1, F2, F3 त्या मासवर. ओके, त्या मासवर अप्लाय होणारा किंवा लागणारा जो काही फोर्स आहे तो आपण दाखवलेला आहे. M1 वर F1 दाखवला, M2 वर F2 दाखवला आणि M3 वर F3 असे फोर्सेस तुम्ही दाखवू शकता. ओके, नाउ व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ फोर्स? वी नो दॅट फॉर्म्युला. व्हॉट इज दॅट फॉर्म्युला? टाउ इज इक्वल टू R बार क्रॉस F बार. आपण मगाशी काय म्हणलेलो बघा, L इज इक्वल टू R बार क्रॉस P बार. त्यावेळी मी एक्सप्लेनेशन काय दिलं होतं? इट इज मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम, राईट? मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम. हिअर टॉर्क इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ फोर्स. What you can say, it is moment of force, but this formula is not in terms of moment of inertia. See, force is the quantity which is occur in linear motion, but when we consider the rotational motion, the analogous quantity for force is nothing but the torque. फोर्सला अनालॉगस असणारी क्वांटिटी रोटेशनल मोशन मध्ये आहे ती काय आहे? टॉर्क आहे. जसं मास साठी अनालॉगस क्वांटिटी लिनियर मोशन मध्ये आपण मास घेतो तर रोटेशनल मोशन मध्ये आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया घेतो, तसं लिनियर मोशन मध्ये आपण फोर्स कन्सिडर करतो आणि रोटेशनल मोशन मध्ये आपण टॉर्क कन्सिडर करतो. रोटेशनल मोशन साठी रिस्पॉन्सिबल असणारी क्वांटिटी टॉर्क आहे. तुम्हाला 11वी मध्ये आठवत असेल बघा, आपण एक पार्ट बघितलेला. इफ देर इज अ वन बॉडी and two equal and opposite forces acting on that body, then this body will get rotated like this. You remember, this force is in upward direction, this force is in downward direction, right one? And these forces are at a perpendicular distance from each other, r इतक्या डिस्टन्स वर जर हे दोन इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेस एखाद्या बॉडीवर ऍक्ट होत असतील तर ती बॉडी रोटेशनल मोशन मध्ये येते, तिला रोटेटिंग कंडिशन अप्लाय होते किंवा ती रोटेट व्हायला लागते. थोडक्यात म्हणजे इथं ट्विस्ट क्रिएट होतो, थीटा क्रिएट होतो. तोच म्हणजे टॉर्क. त्यालाच आपण काय म्हणत होतो? मोमेंट ऑफ फोर्स म्हणत होतो, बरोबर आहे. आता इथं जे आपण किंवा कपल ऑफ फोर्स म्हणत होतो आपण, बरोबर आहे, त्या दोन फोर्सेसमुळे इक्वल अँड अपोजिट फोर्सेसमुळे जो प्रोड्यूस होत होता तो टॉर्क होता, ट्विस्ट होता, बरोबर आहे. इथं आपण तो फॉर्म्युला यूज करून टॉर्कचाच फॉर्म्युला डिराइव्ह करणार आहे, पण इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो लेट अस डू दॅट. Tau is equal to R bar cross F bar. But another formula for force, we know that F is equal to ma, right? So by using this formula, we can write the values for tau1 or tau1, you can say. See, this is R1, M1, A1, right? R bar cross F bar. But what is F? F is nothing but mass into acceleration, बरोबर आहे. मग याच्या R तसाच R1 मास M1 साठी आपण कन्सिडर करतोय, त्यामुळे M1 इंटू A1. टाउ 2 ची व्हॅल्यू काय येईल बघा बरं? R2 M2 A2. सिमिलरली टाउ T3, सॉरी, हियर देयर विल बी टाउ 2 and this is tau 3. R3 M3 A3 and so on. Now what is A? A is nothing but R alpha. Right, we have seen this relation. A is equal to R alpha. So by using this relation, we can write the value of tau1 as a R1 M1 R1 alpha. Here alpha is also not going to change. Rotational motion मध्ये rotating body चा angular acceleration constant राहतं. जसं ओमेगा अँग्युलर वेलॉसिटी कॉन्स्टंट असते त्या बॉडीसाठी, तसं अँग्युलर ऍक्सेलरेशन पण काय असतं? कॉन्स्टंट असतं. म्हणजे R1 M1 R1 अल्फा, नॉट अल्फा 1. इथं चूक अजिबात करायची नाही. जसं मगाच्या एक्सप्रेशन मध्ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 लिहायचं नव्हतं, तसंच इथं पण तुम्ही अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 नाही लिहिणार आहात. इथं अल्फा कॉन्स्टंट असणार आहे त्या बॉडीसाठी, जोपर्यंत प्लेन चेंज होत नाही तोपर्यंत. आणि आपण प्लेन चेंज करत नाही आहोत, बॉडी इज रोटेटिंग इन दॅट सेम प्लेन, राईट वन. सो
tau2 is equal to r2 m2 r2 into alpha. Tau3 is equal to r3 m3 r3 alpha, and so on. Now r1 into r1, r1 square. So torque of that whole body, rotating body, if I take it as a tau, then it will be sum of all these tau1, tau2, tau3 and so on. So I will write here m1 r1 square alpha, m1 r1 into r1, r1 square alpha, plus m2 r2 square alpha, plus m3 r3 square alpha, and so on. Alpha is constant, so take it out. m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square, and so on. Common term will be alpha. Now what is this? This is nothing but mi ri square, that is moment of inertia of that rotating body. So tau will be I alpha. So what is the relation for torque? It is nothing but moment of inertia into angular acceleration. See, again, if you observe, F is equal to, what is the formula? It is mass into acceleration in linear motion, and tau is equal to I alpha in rotational motion. See, whenever the place at which mass is present, in that same place here there is a moment of inertia. जिथं जिथं mass आहे तिथं तिथं तुम्हाला inertia मिळेल. जिथं linear acceleration आहे तिथं angular acceleration दिसेल. बरोबर आहे. F is equal to mass into acceleration असेल तर tau is equal to काय असणार आहे? I alpha, because tau is the analogous quantity in rotational motion as that of force. Force ला analogous quantity rotational motion मध्ये काय आहे? tau आहे, torque आहे. Mass ला inertia, linear acceleration ला angular acceleration. So what is the formula for torque in terms of moment of inertia? It is nothing but tau is equal to I alpha. सगळे एक्सप्रेशन एकसारखे आहेत. ज्यावेळी तुम्ही रोटेशनल मोशनचं कायनेटिक एनर्जी ज्यावेळी डिराईव्ह केली होती त्यावेळी आपण लिनियर कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला यूज केला होता 1/2 mv स्क्वेअर, आणि व्ही ची व्हॅल्यू टाकली होती r ओमेगा. करेक्ट. ज्यावेळी आपण मगाशी रिलेशन डिराईव्ह केलं L इज इक्वल टू I ओमेगा, त्यावेळी आपण पहिला L चा फॉर्म्युला यूज केला r बार क्रॉस p बार. p ची व्हॅल्यू टाकली मास इंटू व्हेलॉसिटी, मग v ची व्हॅल्यू टाकली r ओमेगा. Then we get the relation L is equal to I omega. Similarly, या इक्वेशन मध्ये आपण पहिल्यांदा टॉर्कचा जो फॉर्म्युला फोर्सच्या फॉर्मॅटमध्ये तो घेतला, दॅट इज r बार क्रॉस f बार. मग फोर्सची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली मास इंटू ऍक्सेलरेशन प्रत्येक बॉडीसाठी, राईट. मग a ची व्हॅल्यू जी इन टर्म्स ऑफ अँग्युलर ऍक्सेलरेशन आहे ती यूज केली, a इज इक्वल टू r अल्फा. Again, by putting that value, we get the relation tau is equal to m1 r1 square alpha plus m2 r2 square alpha, and so on. Alpha common घेतला, राहिलेली टर्म काय असणार आहे? mi ri square, that is nothing but the moment of inertia. So tau is equal to I alpha. एक एक्सप्रेशन तुम्हाला करता आलं रोटेशनल कायनेटिक एनर्जीचं, अँग्युलर मोमेंटमचं एक्सप्रेशन करता येतं, टॉर्कचं पण एक्सप्रेशन करता येतं. फक्त कंडिशन ही आहे की तुम्हाला सगळ्याचे फॉर्म्युले बेसिक माहित पाहिजे. जसं P इज इक्वल टू mv, A इज इक्वल टू r अल्फा, V इज इक्वल टू r ओमेगा, देन F इज इक्वल टू मास इंटू ऍक्सेलरेशन. ऑल दिस फॉर्म्युलाज यू हॅव टू नो. हे सगळे फॉर्म्युले तुम्हाला येणं गरजेचं आहे, माहीत असणं गरजेचं आहे, त्याशिवाय तुम्ही हे डेरिव्हेशन करू शकत नाही. सुरुवात कुठून करायची हे जरी कळलं तरी ते सबस्टिट्यूशन काय आहे हे तुमच्या लक्षात येणं गरजेचं आहे. मास इंटू ऍक्सेलरेशन, ए ची व्हॅल्यू मला इथं सबस्टिट्यूट करायची r इंटू अल्फा. ह्या सगळ्या गोष्टी जर तुम्हाला अनालॉजीने लक्षात राहिल्या तर पाठ करण्याची गरज नाही. काय करायचंय प्रत्येक स्टेपमध्ये, कुठलं सबस्टिट्यूशन करायचंय, लिनियर मोशनसाठी अँग्युलर मोशन मध्ये काय फॉर्म्युला आहे, किंवा लिनियर मोशन अँग्युलर मोशनच्या टर्म मधला फॉर्म्युला लिनियर साठी काय आहे. जसं a इज इक्वल टू r अल्फा, अल्फा काय आहे? अँग्युलर ऍक्सेलरेशन आहे. मग अँग्युलर ऍक्सेलरेशनच्या फॉर्मॅट मधला लिनियर मोशनचा, लिनियर ऍक्सेलरेशनचा काय फॉर्म्युला आहे? ए इज इक्वल टू आर अल्फा. हे रिलेशन तुम्हाला माहित पाहिजे. देन यू कॅन डू ऑल द एक्सप्रेशन्स, 2 or 3 मार्क्स. याचं सुद्धा एक्सप्रेशन जर तुम्हाला बोर्डच्या एक्झामला विचारलं तर ते किती मार्काला विचारलं नाही, 2 किंवा 3 मार्काला विचारते, आणि इझिली तुम्ही ते लिहू शकता. 1-2दा प्रॅक्टिस केलं तरी तुम्हाला ही डेरिव्हेशन्स इझिली येऊन जाते. समजलंय तुम्हाला आज केलेली दोन्ही डेरिव्हेशन्स?
If you like this lecture, like, share and subscribe my channel, and also press the bell icon so that you will get the notification for next lecture. And if you have any doubt regarding the topic, concept, any numerical, any expression, comment me in the comment box so that I can give you the answers of that question. आणि कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा, त्याशिवाय माझ्या लक्षात येणार नाही की तुम्हाला हा पॉइंट लक्षात येतोय का नाही. काही डाऊट असतील तर ते मला क्लिअर करता येतील. सो प्लीज कमेंट इफ यू हॅव एनी डाऊट. ओके, थँक्यू.